kelima, sholat tersebut berlangsung serentak berdasarkan waktu lokal. Jadi di kita masing-masing jalan-jalan di lokasi sini dan dipandu berkaitan oleh dengan ini gadget khusus menetapkan waktu yang sholat. menjadi guide selama berada di Mathaf atau Museum Astronomi Tower Jam. Ini view Masjidil Haram dan kota Mekah. Ini Hana nih, ndak ada takutnya Hana nih. Ini Hana. Dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah segala puji bagi Allah dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kami tim Dafatur juga TL Dafatur Ustaz Adusman Abdullah Faiz ini sedang bersama kami untuk menuju Madhab Burut As-Sahah ya, Tower Museum. Insyaallah pada saat ini kami akan meluncur ke atas untuk melihat dan mengenang bagaimana museum Burut As-Sahah ini di atas Tower Zam-Zam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lihat dan akan kita dengar, kita kenang, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian untuk ke depan jamaah yang ingin mengenang dan ingin melihat perjalanan di Museum Burj Sahah yang berada di Tower Zam-Zam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Juga salam untuk jamaah Dafatur mendatang, juga alumni-alumni yang akan datang, terutama bos Dafatur juga keluarga, dipersilakan untuk datang ke Museum Burut As-Sahah ini. Insya Allah untuk program Dafatur ke depan, mudah-mudahan ada jamaah yang berkeinginan untuk mengunjungi Madhab atau Museum Burut As-Sahah yang berada di Tower Zam-Zam di jam yang paling atas. Disitulah kita akan melihat area Masjidil Haram yang penuh berkah ini dengan ketinggian yang sangat tinggi sekali. Insyaallah, subhanallah, subhanallah, insyaallah. Salam dari kota suci Mekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata
Kartunya mana? Nah, kanan. Jangan lari, nah. Sini, bawa ke atas. Nggak boleh. Kelabon, ini. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الكون أحد أكبر الألغاز على الإطلاق. يحث الله تعالى عباده في كتابه الكريم على التفكير والتأمل في ملكوته عز وجل. لكن ما هي المجرة؟ وما هو عدد النجوم والمجرات في الكون؟ ما هي درجة حرارة الشمس؟ وما هي العلاقة بين الشمس والقمر والأرض؟ العديد من الظواهر الفلكية ورد ذكرها في القرآن الكريم، ولم يكتشف العلم الحديث بعضا من هذه الظواهر إلا قبل 80 سنة. أنتم مدعوون لاستكشاف حقائق عن هذا الكون الذي أبدعه الخالق سبحانه وتعالى من خلال عروض مبتكرة تستند إلى أحدث الاكتشافات العلمية. مرحبا بكم في برج ساعة مكة المكرمة ومركز الملك عبد الله لرصد الأهلة وعلوم الفلك. بناء على أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، تم إنجاز واحد من أهم المشاريع الإنشائية في العالم. صرح حضاري لأكثر من 1.5 مليون مسلم حول العالم. أصبح البرج الآن منارة للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. باعتبارها أكبر ساعة في العالم، أصبحت ساعة مكة المكرمة معلماً تاريخياً جديداً ومثالاً رائعاً يجسد كيفية تسخير العلم والتكنولوجيا في سبيل تلبية احتياجات الأمة الإسلامية والحرمين الشريفين. لكن ماذا يوجد وراء الواجهات الضخمة لأكبر ساعة في العالم؟ وما هي أهميتها بالنسبة للأمة الإسلامية؟ ما هو حجم بناء الساعة وعقاربها؟ كيف يتم حساب توقيت مكة المكرمة؟ وكيف يتم وضع تقويم إسلامي دقيق؟ جولتك ستقودك إلى الإجابات عن هذه الأسئلة وأسئلة أخرى مهمة. سيأخذك المصعد إلى ارتفاع 400 متر، حيث تنتظرك جولة في معرض متميز عن علوم الفلك. يليها منظر رائع لمكة المكرمة من أعلى شرفة في العالم. تعرض في جنبات المعرض آيات من القرآن الكريم لها صلة بالمعروضات والمواد العلمية. وستمكنك صور مذهلة من الغوص في أعماق الكون. يتضمن المعرض أضخم وأدق المناهج في العالم للكرة الأرضية والقمر، فضلا عن الصورة الأكبر والأكثر تفصيلا لمجرة درب التبانة، أعدت كلها خصيصا لمركز الملك عبد الله لرصد الأهلية وعلوم الفلك. وعلى مدار 4 سنوات قام فريق من العلماء ومصممي المعارض المشهود لهم بالكفاءة على مستوى العالم بإعداد هذه الرحلة البصرية المذهلة استنادا إلى أحدث الاكتشافات العلمية. يظهر المعرض الذي يشغل 4 طوابق حقائق عن الكون والشمس والأرض والقمر، ومعلومات عن قياس الوقت وساعة مكة المكرمة. وبفضل الدليل الصوتي يمكنك الحصول على معلومات مفصلة باللغة التي تختارها. نتمنى لكم جولة ممتعة ومفيدة.
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب. Panorama ini menunjukkan seluruh langit malam di Mekah. Berhubung lampu pada malam hari di Mekah bercahaya, pameran astronomi terletak di bagian dalam dari jam Mekah. Di sini Anda berdiri di hadapan salah satu dari 4 mekanisme jam. Jika sekarang Anda berbalik dan melihat ke bawah dari pagar langkat, Anda akan melihat bahwa pada keempat dinding museum, grafik raksasa mencerminkan piringan. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين Bintang pada langit malam membentuk kelompok yang mencolok, sehingga sudah 5.000 tahun yang lalu diringkaskan menjadi gugusan bintang. Tetapi banyak bentuk tersebut tidak mempunyai hubungan secara fisik dengan masing-masing bintang yang letaknya sering terpisah ratusan tahun cahaya. Kelompok Hermes A agar bintang-bintang yang muncul kembali secara teratur di langit untuk menentukan musim, yaitu musim hujan dan kemarau, serta musim panas dan dingin. أفلم ينظروا إلى السماء Gugusan bintang Pleiades mencakup sedikitnya 1.200 bintang. 9 bintang paling cemerlang yang dapat kita lihat dengan mata telanjang membentuk konstelasi bintang yang mencolok. Para astronom Arab sudah sejak awal memberi nama Al-Jaus kepada bintang yang paling terang di pusat Pleiades karena walaupun gugusan bintang itu jauhnya 17.000 tahun cahaya dari bumi, tetapi demikian cerah sehingga kita masih bisa melihatnya dengan mata telanjang pada langit malam. Ukuran garis tengahnya sekitar 150 tahun cahaya dan terdiri dari 10 juta buah bintang individu. Luar biasa besar untuk sebuah gugusan bola bintang biasa. Untuk mata kita, gugus bola ini sebesar bulan purnama pada langit malam. Omega Centauri sama Nebula Orion merupakan sebuah laboratorium yang sempurna untuk penelitian pembentukan bintang karena matahari dengan kecepatan sekitar 100.000 km per jam. Satu putaran merupakan 1 tahun matahari kita. Galaksi Pinwheel yang mempunyai diameter 170.000 tahun cahaya hampir 2 kali lebih besar daripada Bima Sakti. Mosaik yang disusun dari gambar-gambar yang diambil dengan teleskop ruang angkasa Hubble merupakan salah satu karya paling rinci dari Galaksi Andromeda, hampir 1,5 kali lebih besar daripada Bima Sakti. Selain itu, dengan jarak 2 jika menembus lebih jauh ke dalam ruang angkasa, tampaklah bahwa galaksi juga muncul dalam kelompok-kelompok. Apabila sekitar 100 galaksi berada berdekatan satu sama lain, kita menyebutnya kelompok galaksi. Jika lebih banyak lagi, gugusan galaksi. Galaksi yang mempunyai struktur paling besar di alam semesta ini tinggal bersama berkat daya tarik satu sama lain. Tetapi di dalamnya terdapat lebih daripada hanya berbagai galaksi individu yang dapat kita lihat. Galaksi-galaksi itu sendiri hanya 10% dari massa suatu kelompok. 10%. Memperhatikan ekspansi alam semesta dari posisi gambar Astronot, ini hanya
hanya mengambil tempat Satelit. 1/100 dari Iya, permukaan gitu loh, kan. purnama di langit. Tetapi Hubble Ultra Deep Field termasuk gambar astronomi dengan waktu pencahayaan lensa yang والسماء ذات الحبك Ayo maunya yang lihat langsung kabur gitu. Tapi dia Anu aja deh, kelihatan. Oh itu. وجعلنا سراجا وهاجا Matahari. Apa? Matahari. Ini matahari. سراجا وهاجا tinggal ramai mas. Ada dulu tinggal. Tolong audian. Satelit Solar Dynamics Observatory membantu Oh, untuk ini memahami satelitnya. kegiatan matahari dan memprediksi cuaca alam semesta. Pada jarak 34.000 km dari bumi, satelit ini merekam matahari dalam 10 panjang gelombang. Dalam kawasan, panjang gelombang visual daerah ini terlihat sebagai bintik matahari yang sudah kita kenal. Disusun menjadi sebuah film singkat, di sini Anda dapat melihat gambar dalam berbagai panjang gelombang dari Observatorium Dinamika Surya Satelit Solar NASA. Orang hebat langsung ngomong. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا apa juga الليل ini. سابق Mencoba ini. Pengganti guide nih. وكل في فلك يسبحون Ini apa nih? Ini di atas gerhana matahari dan bulan. Oh, ini visual gerhana matahari dan bulan. Iya, kalau gerhana itu. Ini Sekitar sepertiga dari planet kita Komposisi terbuat dari bumi. besi. Setelah pembentukan bumi sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, logam yang berat itu jatuh ke pusat dunia. Sedangkan yang baru. Tetapi karena permukaan bumi tidak menjadi lebih besar, maka وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون air laut dan pembentukan bukit menandai zona tabrakan ini yang dapat berlangsung sepanjang ribuan kilometer di seluruh dunia. Di tempat-tempat semacam itu, kita menemukan lebih dari 90% dari semua gunung berapi aktif di dunia. Pada tempat sambungannya di lapisan dasar laut meleleh batuan dari lempeng yang bergerak ke bawah. Magma panas ini mendesak dengan segenap kekuatan hari. Karena bumi berbentuk bundar, radiasi matahari didistribusikan secara tidak rata pada permukaan bumi. Perbedaan suhu antara khatulistiwa dan kutub menjadi ekstrim seandainya kita tidak memiliki mekanisme kompensasi. Peredaran air global. Angin menggiring arus air laut yang memberikan air hangat kepada daerah yang lebih dingin dan air dingin kepada daerah yang lebih hangat. Arus teluk, misalnya, menimba panas di Teluk Meksiko. Lebih dari 1,5 petawatt diangkutnya melintasi Samudra Atlantik, sama banyaknya seperti 2 juta buah pembangkit listrik tenaga nuklir. Tanpa arus teluk, di benua Eropa rata-rata akan menjadi 5 hingga 10 derajat lebih dingin. Tidak semua kawasan merasakan manfaat pengangkutan laut ini.
karena kawasan tersebut misalnya terletak jauh dari laut. Tetapi dalam hal ini, alam juga menyiapkan sebuah solusi, penguapan. 425.000 km kubik air menguap setiap tahun oleh radiasi matahari. Jumlah ini lebih dari 100 kali lipat Bulan adalah benda angkasa yang paling dekat dengan bumi. Jarak antara bulan dan bumi hampir 400.000 km. Jadi, lebih daripada 30 kali diameter bumi. Dibandingkan dengan bumi, bulan tampak jauh lebih kecil. Garis tengahnya berukuran sedikit lebih besar dari seperempatnya. Orang dapat membedakan dua jenis pemandangan di bulan, yang penuh dengan kawah dan dataran tinggi yang cerah, serta dataran berbentuk melingkar yang lebih gelap, yang disebut juga mare. Laut Apollo, perjalanan ke bulan oleh NASA Amerika Serikat, telah mengukir sejarah ilmu pengetahuan dan umat manusia. Pada tahun 1968, pesawat ini untuk pertama kalinya mengelilingi bulan, dan pada 1969, salah seorang astronotnya menjadi manusia pertama yang menginjak permukaan bulan. Namun, sebuah perjalanan program Apollo memecahkan seluruh rekor. Apollo 17 yang terakhir dalam bulan Desember 1972. Apa? Batu Bahkan juga baru kan itu? dalam Iya, perjalanannya batu. saja sudah dihasilkan Blue Marble, gambar bumi yang menjadi terkenal itu. Lalu يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج seperti di Indonesia, Selandia Baru, Hawaii, Meksiko, Chili, Maroko, dan Spanyol. Secara bergantian, 2-3 teleskop selalu dibidik ke arah bulan. Sebuah jaringan yang menjamin pengamatan bulan secara terus-menerus. Di Mekah, semua data disalurkan ke pusat untuk pengamatan bulan dan astronomi Raja Abdullah, lalu dievaluasi oleh para pakar di sini. Awal setiap bulan lunar, والقمر قدر seperti awan, سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم Amin. جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره Maret. منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Jadi yang di tengah itu matahari, ini bulan yang kecil, ini bumi. Ini bumi, ini bulan, yang tengah matahari. Bulan ngelilingi matahari, bumi berputar di porosnya sendiri, rotasi. arah bayangan kita sendiri di mana-mana menunjuk ke arah Ka'bah pada paruh siang di bumi. Iya, ngelilingi matahari dia kan. Makin kesana nanti muter dia. Tapi mataharinya diem. Diem. Yang muter kita nih. Baru tahu. Kita katon mampu mensan. Katon ya saya. Oh kita dari sana, yang di sana jelaskan, kami jelaskan lagi sini kan, tes. Oh ya.
pada 2 hari yang berbeda dalam setahun, matahari berada tepat di atas Ka'bah Tat. di zenit pada Ini siang hari. mutawifnya, Tat. Sebagaimana dapat Ini Anda mutawifnya. lihat pada bulan dunia, maka pada paruh siang di bumi, letak kiblat bertentangan dengan bayangannya sendiri. Yang tidak tampak pada bola dunia adalah kutub yang berlawanan dengan Ka'bah, yaitu titik di seberang yang أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Waktu sholat. Waktu sholat. Saya tak. Ini apa ini? Ini Jam waktu sholat. kelima sholat tersebut berlangsung serentak berdasarkan waktu lokal. Jadi di kita masing-masing jalan-jalan di lokasi sini dan dipandu berkaitan oleh dengan ini gadget khusus menetapkan waktu yang sholat. menjadi guide selama berada di Mathaf atau museum astronomi tower وجعلنا الليل jam. والنهار آيتين فمحونا. Jam pendulum, seperti jam Raffler di sini, menempati posisi khusus dalam sejarah pengukuran waktu. Jam tersebut adalah jam mekanis yang paling akurat. Oleh karena itu, jam ini disebut sebagaimana telah disebutkan pada menara jam, penghambat merupakan inti jam mekanis. Oleh sebab itu, Nah, isi awal era dari jam mekanis dianggap sebagai penemuan tower jam penghambat itu pertama. kurang lebih seperti ini. Regulator, seperti misalnya pendulum dan penghambat, bersama-sama menentukan detak yang teratur dalam sebuah jam. Tetapi apabila sebuah betul tak? Satu, dua. Masya Allah. Akhirnya kita keluar menuju, anginnya kuat sekali, view kota Makkah. Ini view Masjidil Haram dan kota Mekah. Oh, bisa di zoom ya. Zoom. Hero. Oh, sholat.
Itu Makla ya. Yang sana itu kan. Depan itu. Makam Sayyidah Khadijah. Ini view Masjidil Haram dan kota Mekah di malam hari. Itu Gua Hiro sebelah sana. Nah itu Gua Hiro. Kelihatan kan? Agak jauh soalnya. Masya Allah. Kota Mekah. Ini Hana nih, ndak ada takutnya Hana nih. Ini Hana. Dingin. Dingin. Ini jamnya. Gua Hiro pertemuan. Saya naik dulu lah. Kecok aja deh. Ini lah Gua Hiro. Aduh, kalau Gua Hiro ndak berani sudah. Iya, saya pernah naik dulu. Kalau ini kan pakai lift itu ndak. Insya Allah itu Ka'bah Masjidil Haram. Ini view sunset dari Tower Zamzam dengan Mutawif Dafatur. Bismillah. Masjidil Haram. Nah itu di bawah sana adalah Ka'bah yang di tengah. Kelihatan kan? Di tengah itu adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Sangat terang sekali dari atas. Dan view kota Mekah di waktu maghrib. Ikut kah? Iya, nggak kelihatan dari bawah bang. Dah, masih ada. Udah bawa background langit aja kan. Itu di atas adalah jamnya 6:30. Maksudnya ini di bawah Aduh goyang. Dan kalau mau melihat dari dekat, di zoom dengan menggunakan lensa ini. Apa sih namanya? Nah ini Tan'im. Udah ada dulu sekarang ini. Mulai ada dulu. Nah itu adalah Ka'bah. Dingin. Tiketnya juga kalah. Iya, diambil. Pulang yuk jam-jam. Alhamdulillah. Dulu pasti ke sana tuh rombongan. Saya ini udah kemarin ada berapa orang nih? 10 ya? Yang apa tuh? Yang itu Oh iya 10. belum. Lihat mesin bentar. Boleh Mesin. Oh, lewat sana. kirain situ Bano yang ngajak saya. Sampai sini 25 rial jadi sudah 150 cukup sudah. Ini mesin Burj Sa'ah, Tower Zamzam, Tower jam
yang tadi di luar itu, dan ini adalah dinamonya ini seperti ini. Nah, ini dinamo. Disebabkan mekanisme jam yang sebesar itu belum pernah dikembangkan sebelumnya di dunia. Kekhawatiran awal ahli teknik adalah bahwa jarum jam tidak cukup kuat untuk menahan terpaan angin. Untuk mengatasi masalah tersebut, dipertimbangkan untuk memasang sebuah penyangga berbentuk rel di sekeliling piringan jam dan diletakkan pada ujung jarum jam. Oh, ini proses pengangkatan Akan mesin. tetapi, Ya, solusi ini memiliki Kan pernah kebakar keterbatasan. oh, Sistem mesinnya? ini membutuhkan Iya, celahan baru pada di- piringan jam kebakar. yang Uji dapat coba. menyebabkan pasir masuk ke dalam mekanisme jam. Sebagai solusi, akhirnya diputuskan untuk menggunakan mekanisme jam yang klasik, yaitu dengan memasang dan menggerakkan kedua jarum jam pada porosnya di tengah-tengah. Percobaan. udah kayak turbin pesawat udah. Jarum jam nih. Kayak turbin pesawat. Ini kan dinamo jamnya nih. Jarum mah. Jarumnya ndak ada di sini. Azan dari Masjidil Haram dikumandangkan melalui sistem pengeras suara di Menara Jam Mekah. Suatu sistem pengeras suara luar biasa yang pernah ada. 160 buah pengeras suara di sekeliling puncak menara dikendalikan secara individu. Ini Juga proses mengatur sistem suaranya. Sudut pembuatan kemiringan pengeras suara mesinnya ini. Mekanisme jam menara harus ditarik dengan mesin derek 450 meter ke atas dari dasar menara. Untuk itu, mekanisme jam harus dibagi menjadi dua bagian. Semua harus cocok dengan tepat. Nah, ini Hal itu berarti kecepatan yang sangat tinggi. dinamo jamnya tadi. Azan dari Masjidil Haram dikumandangkan Nah, pengembangan mekanisme ini dari jam dekat Mekah tidaklah dinamo semudah jarum yang jam. dibayangkan sebelumnya. Tower Zamzam. Disebabkan mekanisme jam yang sebesar itu belum pernah dikembangkan sebelumnya di dunia. Kekhawatiran awal ahli teknik adalah bahwa jarum jam tidak cukup kuat untuk menahan terpaan angin. Untuk mengatasi masalah tersebut, dipertimbangkan untuk memasang sebuah penyangga berbentuk rel di sekeliling Nah, piringan setelah jam. dipasang, jadilah Ketepatan penentuan tower waktu mempunyai jam-jam arti seperti penting ini. dalam menetapkan permulaan Bursa. hari raya dan waktu sholat setiap hari. Hal ini dapat dipenuhi oleh Menara Jam Mekah. Di pusat pengkajian bulan yang terletak di Nah, puncak dinamo yang menara, besar itu tadi ada di tengah jam. metode ilmu pengetahuan yang paling modern. Keempat jam raksasa ini menunjukkan sinyal waktu atau mereka yang berpusat di Mekah. Jika sewaktu-waktu rodanya tidak berfungsi, maka dapat segera diganti dengan roda. Nyari-nyari bahasa di sini. Ada. Apa tuh? Bakso. Iya, bawa P3. Alhamdulillah kita udah selesai dari Tower Zamzam. Di tempat di jamnya di atas ini adalah tempat dijualnya souvenir di Tower Zamzam. Semoga yang berniat haji dan umroh dimudahkan dan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.